नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। जून 1984 घल्लूघारे की 36वीं वरेगंढ मौके श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार वालों दिता गया बयान ने सियासी हलकों के विच भी हलचल मचा दी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने अज खुले तौर के उत्ते खालिस्तान की मंग का समर्थन किया है। पर इस सब के दौरान न सिर्फ सियासी हलकों के विच हलचल मची, न सिर्फ वक्-वक् सियासी पार्टियां ने प्रतिक्रम दिते, बल्कि सब तो वध सवालों के घेरे दे विच आ गई श्रोमणी अकाली दल। वो इस करके कि जथेदार साहब वालों यह भी गल आखी गई कि घल्लूघारे की 36 साल बाद भी सरकार की पेशकारियां कौम के विरुद्ध सही नहीं हैगियां, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल सरकार दे विच, केंद्र सरकार दे विच इस समय भाईवाल हैगी है। इसलिए अकाली दल को बहुत सारे सवाल पूछे जान लगे ने। कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है, आम आदमी पार्टी भी सवाल पूछ रही है और बीजेपी दे कोल भी कई सारे सवाल हैगे ने। इस बारे गलबात करांगे इस मुद्दे नूं लैके कि वाकया ही कांग्रेस नूं श्रोमणी अकाली दल हमेशा सिख विरोधी ऐलान दी रही है, पर कि 36 साल बाद भी बीजेपी के फैसले सिख विरोधी ने, बीजेपी की पेशकारियां सिख विरोधी ने। इस बारे गलबात करांगे। साडे नाल खास मेहमान स्टूडियो दे विच लाइव जुड़ रहे हैं। साडे नाल आम आदमी पार्टी तो एडवोकेट हरजोत बैंस जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बुलारे ने। बैंस साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विनीत जोशी बीजेपी तो बीजेपी के बुलारे साडे नाल जुड़ रहे हैं। जोशी साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। धन्यवाद। श्रोमणी अकाली दल तो अमरदीप सिंह धारनी एडवोकेट ने और श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने। धारनी साहब बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा भी। धारनी साहब सब तो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ शुरुआत कर लेते हैं। जथेदार साहब के बयान ਨੂੰ पार्टी किस तरह देख रही है 36 साल बाद भी कि मोदी सरकार ਦੀਆਂ पेशकारियां सिख विरोधी ने? नहीं देखो कमल जी, ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन हैगा ना, देखो मैं क्वेश्चन ਨੂੰ करैक्ट करदा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ और इको क्वेश्चन करते रहे बार-बार कि तुसी खालिस्तान की मंग करते हैं। पहला वो टाल गए, दोबारा उन्होंने फिर कहा जे तुहानू खालिस्तान दिता जाए तां तुसी, वो कहंदे दती भी चीज नू कौन जिहड़ा हैगा जवाब दिंदा हैगा। सो ये जिहड़ा बयान हैगा, देखो अज दा मौका इहा जिहा सी जिस टाइम दे उत्ते हर सिख दा जिहड़ा हिरदा हैगा बलूंदरिया हुंदा है। मैं ये समझदा कि जिहड़े शब्द मैं अज बार-बार सुनदा रहा कि 36वीं वरेगंढ मनाई जा रही है, ये कोई खुशी का मौका नहीं हैगा। देखो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी दी और जिहड़ी तुसी खास तौर ते मोदी साहब की गल कीती हैगी आ, साडा टुट और निखड़मा हैगे असीं एक दूसरे नाल 9 मास दे रिश्ते वाली गल हैगी है। जिहड़ा अज दा जिहड़ा उन्हां दा बयान हैगा, उस बयान नूं तुसी पॉसिबली लो, ये ना करो कि उन्होंने जे एक क्वेश्चन दे विच जिवें इन्हां ने मतलब तुहाडी प्रैस ने मूंह दे विच पाउण दी गल कीती, उन्होंने उस बयान दे विच जिहड़ी गल कही हैगी आ वो अज क्वेश्चन बन के खड़ा हो गया। ठीक है। हरजोत बैंस साहब तुसी भी ये चीज देखी, क्या जथेदार साहब दे मूंह च ये गल मीडिया वालों पाई गई? चलो मान लो जे मीडिया वालों बार बार पूछा गया तो क्या उसका जवाब यह सीगा जो जथेदार साहब ने दिता कि 36 साल बाद भी सरकार दीयां पेशकारियां सिख विरोधी ने? क्या मीडिया ने यह सवाल पूछा सीगा? पमिल जी, जो मैनू लगता है कि ये श्रोमणी अकाली दल की एक साजिश है। जदों भी किसी सियासी पार्टी नूं जदों अपना उहदा ग्राउंड है, वो जदों दिखदा है कि खुंज गया तो वो इदां दे मुद्दिआं ते आ जांदी है। ते अकाली दल हमेशा इदां ही करदा रहा। हुण ये दोबारा मैनू लगता है कि मुद्दिआं तो भटकाउण दे लई ते जिहड़ी अपनी लॉस्ट ग्राउंड है, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥਿਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, सब नूं मिल के बहुत भारी कीमत चुकानी पई है इस डिमांड की उदों। ते हुण दोबारा अकाली दल फिर उस रस्ते ते सिर्फ अपने सियासी निजी हितां करके, अगर मैं जथेदार साहब नूं एक निमाणे सिख दे वाजों एज अ पार्टी दी एज अ निमाणे सिख दे वाजों पुछना चाहूगा, जिहड़े कौम दे होर मुद्दे ने उन्हां उत्ते क्यों नहीं बोलदे? बड़गाड़ी उत्ते नकोदर दे दोषियां नूं उत्ते सज़ा नहीं मिली, वो कित्थे गए? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ
ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧਕੇਲੋ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟੋ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਕੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਤੇ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕੋਖ ਲਓ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਿਨ ਰਹੇ, 5 ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, PhD ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਾ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ? ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ 36 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ਼ਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਮਿਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 2022 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ BJP ਦਾ
ठीक है बैं साहब, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣਾਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। नहीं, मैं क्यों गिनानी है पेशकारी सिख विरोधी है। दूसरी गल है कपिल जी, उन्होंने क्या है केंद्र दी सरकार, उन्होंने ये नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी दी केंद्र सरकार, उन्होंने केंद्र सरकार नू सेंट्रल गवर्नमेंट नू ओवरऑल रिस्पोंसिबल ठहराया। चलो एक एक इशू है, तुहाडी गल नू मैं करैक्ट करने की कोशिश की। मेरा अज ये कहना है कि जिहड़ा गोल्डन टैंपल है हरमंदर साहब है, ये पंजाबियों का एक बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। एक कई 100 सालों तो ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਨया ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੋਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਾਈਟ ਵੇਨ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਕਾਲਡ ਫॉर ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 9000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 9,500 ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਦੀ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇਵਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ। ठीक है ਧਾਰਨੀ ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸੰਤ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਪੀਸ, ਆਪਣਾ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਰੋਲ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਸੀ, ਰਬੈਰੋ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। विनीत जोशी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਮਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਦੋਸਤ, ਐਜ਼ ਅ ਮਿੱਤਰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚਾਹੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਰਦ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, BJP ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, BJP ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, BJP ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ BJP ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ BJP ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰੇਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, BJP ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। BJP ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਕਿਆ ਇਸ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਸ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਿਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਔਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ, ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੀਗਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਡੀਅਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸੈਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, that is sedition. Only mere ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸੈਡੀਸ਼ਨ। ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਮਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ और इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और जब साडे घर दे अंदर चाहे हिंदू हो चाहे सिख है पंजाबी है, जे कोई नया ब्याह होंदा हरमंदर साहब जाके, ठीक है जो सब इतना एक गल तोड़ी आ चुकी है, एक गल आ चुकी है तोड़ी ये लगदा है हुन गल मेरी इन्नी क है और बड़ी साफ और स्पष्ट गल है कि जड़ा हरजोत बैंस जी कह रहे हैं, तो मैं हरजोत बैंस जी नूं इन्ना क याद करवाना चाहूंगा कि आज तो 5-6 साल पहले सरबत खालसा होया सीगा। वो सरबत खालसा च किहड़ी पार्टी खड़ी सी? आम आदमी पार्टी, सारे नूं पता है। चोणां दे दौरान अरविंद केजरीवाल मोगे च किहड़े अतवादी दे घर जाके ठहरे सीगे, सारे नूं पता है। तो हरजोत बैंस साहब मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पुछदा, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ,
ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੋ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਮੋਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुसी जरा है गए कि नहीं गए। दूसरा मोगे अतवादी के घरे जाके केजरीवाल ठहरे कि नहीं ठहरे। तीसरा भिंडरा वाले ने तुसी टेररिस्ट मनदे को नहीं मनदे हां या ना च जवाब दो। विनी जोशी मैं एक चीज पूछना चाहना राजनीति तुसी कर रहे हो धर्म दी राजनीति तुसी कर रहे हो है बरगाड़ी दा तुहानू तुसी सुनो विनी जोशी पर तुसी जड़ा हैगा छोटे जेड़े भिंडरा वाला टेररिस्ट है कि नहीं है इहदे पर कोई जवाब नहीं दोगे। मैं थोड़ी जेड़ा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ विनी जोशी जिन्होंने लोगों ने शहादत दी पंजाब की शांति वास्ते जिन्होंने लोगों ने शहादत दी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਨੀ जोशी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵਿਨੀ जोशी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵਿਨੀ जोशी ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਦੇਖੋ ਪਮਿਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना क्लैरिटी है इसको कंफ्यूजन तो नहीं है ना ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਨੀ जोशी ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਤਖਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਹੋਏ ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੇਸ ਖੁਰਦ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਨੀ जोशी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਲਈ KPS ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਬੈਰੋ ਦੀ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ KPS ਗਿੱਲ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ KPS ਗਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਬੈਰੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ।
देखो मैं ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਜੇ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ स्वामी ने स्पष्ट किया सीगा कि मैं हरमंदिर साहब में गया, मैं भिंडरा वाले को वहां मिला और मेरी ये निजी राय है कि सुनता लो सुन तो लो ਧਾਰਨੀ साहब, चलो 5 दिन रहा, ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ टीवी ਤੇ एग्जिस्ट करता है, वीडियो एग्जिस्ट करता है, उन्हें क्या ये मेरी पर्सनल राय है, दोबारा सुन लियो, उन्हें पार्टी की राय नहीं बोलिया सी, उन्हें पार्टी की अपनी राय हो सकती, मेरी पर्सनल राय है, उन्हें ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ISI ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਟੁੱਟਪੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਪੁੰਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਠੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਮਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ 9000 ਵੋਟ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ? ਇੱਕ ਵਰਡ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੈਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਦੇ ਦੇਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ 'ਚ? ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਸਪਾਂਸਰਡ, ਟਿਮਕਾ ਸਪਾਂਸਰਡ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਲ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਖਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲਿਆਓ ਫਰੀ ਚ ਮਿਲਦੀ ਦੇ ਦੋ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੂਵ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਵਿਨੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਪ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਮਿਲ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਉਹਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਅ ਕੌਮ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ? ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪੰਥਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਬਰਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ? ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਈ ਉਹ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਟਸ ਅ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਖਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੰਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਸਰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। जो सर मैं माफी चाहना चाह रहे थे, मनीष जोशी हरजोत बहन समरदीप धार्मिक सर को समा खत्म हो गया, सर समा खत्म हो गया। तो ठीक है बहुत धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਫ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।